बेरोजगारी बढ़ी है, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने भारतीय मजदूर संघ के सुझाव को आमंत्रित किया और हमारे अधिकारी जो सुझाव दिए, ये शायद ये पहला अवसर होगा कि वो सारे श्रम संगठनों के उपस्थिति में जो सरकार के कई राजनीतिक दलों के सदस्य उसमें होते हैं, भारतीय मजदूर संघ के सुझाव को स्वीकार ही नहीं किया, प्रशंसा किया और अलग से भारतीय मजदूर संघ से उन्होंने 2 दिन का समय देकर के सुझाव मांगा कि भारतीय मजदूर संघ मुझे यह सुझाव दे कि हम इस परिस्थिति से कैसे निपट सकते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ के इस सकारात्मक पहल के कारण हमको हर जगह स्वीकार्यता मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी समस्या भी बढ़ी है। आज हमारे कई प्रदेशों में जो सरकारें हैं उसमें हमारे मित्र लोग बैठे हैं, केंद्र में हमारे मित्र लोग बैठे हैं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये हमारी सरकार है, आज अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कब होगा। राज्यों में भी यह विषय उठा है। मैं मित्रों आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं, इस चुनौती में भी मुझे खरा उतरना चाहिए और सरकारें कभी किसी मजदूर की नहीं होती है, ये मुझे स्वीकार करना चाहिए। सरकार की अपनी प्रतिबद्धता है। अगर हमारी ये अपेक्षा है कि सरकार में बैठे लोग हमारे विचारधारा के लोग हैं, इसलिए केवल और केवल मजदूरों की समस्याओं का ही समाधान करें, यह हमारा सोचना अन्यायपूर्ण होगा। सरकारें हर पक्ष को सुनना उनकी मजबूरी है। आपको जैसे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा श्रम संगठन है, हमारे दबाव में सरकार को चलना चाहिए, उद्योगपतियों का भी संगठन है मित्रों, और आपको शायद जानकारी ये पता नहीं लगता होगा, उनका भी सरकार पर उतना ही दबाव होता है जितना हमारा दबाव होता है। आज आप लेबर कोड के विषय में मुझे विश्वास है कि यह विषय रखेंगे मलेशम जी, तो आपको लगेगा कि सरकार हमारे विषयों को स्वीकार करना चाहती तो है, लेकिन एक पक्ष उद्योगपतियों का भी है, उनके भी पक्ष को सरकार को सुनना मजबूरी है। और हम भी वैचारिक रूप से अगर हम उद्योग हित चाहते हैं तो यह कतई संभव नहीं है कि हमारी ही समस्याओं का समाधान हो तो ही उद्योग चल पाएगा, उद्योगपति बच पाएंगे। इसलिए मुझे इस समन्वय को भी समझना होगा कि आज उद्योग होगा तभी हमारा अस्तित्व होगा। इसलिए सरकार को उद्योगपतियों का भी, उनके संगठन का भी सुनना, हमारी भी सुनना। सरकार कई ऐसे विषय लाते हैं जो हमारे पक्ष में हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी निर्णय हैं जो सरकार को उद्योगपतियों के भी पक्ष में लेने होते हैं। हम इस विषय को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। अभी वेज कोड आया, अभी मीडिया के मित्र बोलते हैं, अभी मीडिया में भी खूब चल रहा है, आप देखा होगा पिछले हफ्तों में, कि भारतीय मजदूर संघ दबाव सरकार पर बनाया कि लेबर कोड, चारों लेबर कोड को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। मीडिया के मित्रों को मसाला मिलता है, उछालते हैं। मीडिया के मित्रों ने मुझसे पूछा कि भाई बीएमएस को क्या पड़ी है कि सरकार पर दबाव बना रहा है कि ये 4 कोड जल्दी लागू हो। यद्यपि हमने कोई ऐसा अलग से दबाव बनाया नहीं, लेकिन मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, मीडिया से मैंने प्रश्न किया कि क्या ये वेज कोड, जिस वेज कोड में यह प्रावधान पहली बार किसी सरकार ने किया है,
कि यूनिवर्सल वेज कोड लागू हो। एक अंतिम पादान पर भी खड़े मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलेगा। आप सभी जो जानकार लोग होंगे उनको ध्यान में होगा कि मिनिमम वेज शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को ही मिलता था। हर प्रदेश में अलग अलग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट था, कहीं 70, कहीं 72, कहीं 50 ऐसे उद्योग का नाम था। उन्हीं उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन के वो अधिकारी होते थे। हर प्रदेश का मिनिमम वेज का रेट अलग अलग होता था, किसी प्रदेश में अधिक है, किसी प्रदेश में कम है। अगर यह वेज कोड लागू होता है तो किसी भी उद्योग, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑफिस में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार मिलेगा। न्यूनतम वेतन का दर पूरे संपूर्ण देश में समान होगा। क्या भारतीय मजदूर संघ को इसे नहीं स्वीकार करना चाहिए? क्या इसके लिए भारतीय मजदूर संघ को प्रयास नहीं करना चाहिए? हमारी आपत्ति है, हम उन आपत्तियों का विरोध करते हैं, लेकिन अभी अपना IR कोड आया है, हमने इस पर आपत्ति दिया है। लेकिन मित्रों, हम श्रम संगठन चलाते हैं, इसलिए सरकार के किसी भी निर्णय का विरोध करना मेरा अगर अधिकार हम समझते हैं तो यह बेईमानी होगा। पिछले 70 वर्षों में किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं जुटाया कि ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन के लिए कोई पहल करे। ये पहली बार इस सरकार ने ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन के लिए एक प्रावधान लाया है। यह भी वास्तविकता है कि जो प्रावधान में जो उन्होंने विषय लाए हैं वो हमारे पक्ष के नहीं है। हम इसका मुखर विरोध करते हैं, हम इसका समाधान चाहते हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन का किसी सरकार ने कोई पहल नहीं की। यह व्यवस्था जो इन्होंने किया है वो हमारे अनुरूप नहीं है। लेकिन इतना तो एक कदम सरकार ने आगे तो बढ़ा है कि ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन के लिए इनकी सोच बनी है। आज हम 1989 से इस देश के सबसे बड़े श्रम संगठन हैं। करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार हमारा मेंबरशिप वेरिफिकेशन कराती है। हमको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। जो विभाग हमको वेरिफिकेशन कराती है उस विभाग में भी मेरा रिकॉग्निशन नहीं है। इसका क्या मतलब? केवल हम अपना पीठ थपथपाते हैं कि हम देश के सबसे बड़े श्रम संगठन हैं। इसे आप अनुभव करते होंगे, आप कई उद्योगों में आपकी संगठन होगी जहां आपका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो हम सरकार के ऐसे प्रावधानों का हम समर्थन करते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम विरोध भी करते हैं या संवाद भी करते हैं और संघर्ष भी करेंगे। इसलिए ये चुनौती हमारे सामने है मित्रों। लोगों को ऐसा लगता है, हमारे विरोधी राजनीतिक दल के लोग हो सकते हैं, हमारे मित्र श्रम संगठन के लोग मीडिया के बीच ये उछालते हैं कि भारतीय मजदूर संघ श्रम आंदोलन को कमजोर करने में लगा है। ये सरकार से मिल करके ऐसी नीतियां तय कराते हैं जो श्रमिक विरोधी है। इस 4 कोड पर कई संस्थाओं ने यह विरोध प्रकट किया है। और आप अभी देखते होंगे कि किसान बिल आया। किसान बिल में क्या अच्छा है क्या बुरा है कोई समझाने और समझने को तैयार नहीं। सरकार ने किसान बिल लाया, इसलिए किसान बिल को वापस करना। एक और एक ही मांग की इस किसान बिल को वापस करना चाहिए। और पिछले 7-8 महीने से इसका आंदोलन चल रहा है। हमारे श्रम संघ के भी मित्र का एक ही मांग है कि ये 4 कोड वापस करना चाहिए। क्यों वापस करना चाहिए? क्या इसमें गड़बड़ी है? आप जो जानकार लोग होंगे, मिनिमम वेज 1947 स्वतंत्रता के समय का, ट्रेड यूनियन एक्ट स्वतंत्रता के पहले का ये एक्ट,
आज परिस्थितियां बदली हैं। हम कभी सोचा नहीं था कि आज हम ऐसे कॉन्फ्रेंस जो है सो आभासी माध्यम वर्चुअल करेंगे, लेकिन आज हमारे सामने ये परिस्थिति आई कि हमको मजबूरन इस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ा। अगर हम यह सोचे कि नहीं नहीं, हम ये इस व्यवस्था को नहीं स्वीकार करेंगे, इस परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी कि हम प्रत्यक्ष ही अधिवेशन करेंगे, तो हम शायद 2-4 साल नहीं कर सकते थे करते। इसलिए आप केवल यह आपकी कोई सुझाव नहीं, उसमें कौन से प्रावधान श्रमिकों के हित में नहीं है, यह भी आप बताने के पक्ष में नहीं है। और मित्रों, भारतीय मजदूर संघ जितना आंदोलन किया, मैं मीडिया के मित्रों से यह प्रश्न किया कि आप लेबर ब्यूरो का डाटा उठाकर देखिए कि हम 14 के बाद अगर किसी श्रम संगठन ने सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन चलाया है तो वह केवल भारतीय मजदूर संघ चलाया है। पिछले दिनों आप देखते होंगे, कई बार हम लोग सुरेंद्र जी को कहते थे कि भाई साहब अभी भी तो चैन से रहने दो, रोज आपके सामने वो सरकार पब्लिक सेक्टर बचाओ, रोजगार बचाओ, कितनी तरह के हर हफ्ते हर 10 दिन पर आप सबों ने आंदोलन किया। हम इस कोरोना काल में भी घर में नहीं बैठे मित्रों, हमने समाज के लिए भी संघर्ष किया। हेल्प डेस्क किसी ने सोचा नहीं होगा, ये बीएमएस के दिमाग का उपज। और हमने ये कभी नहीं पूछा कि आप साउथ में, तमिलनाडु में, बाकी सभी जगहों पर प्रवासी मजदूरों को आपने मदद किया, आपने उनको भोजन, पका भोजन दिया, राशन दिया, आपने तो और आगे बढ़ करके उनके बच्चों के लिए दूध दिया, दवा दिया, पानी दिया, बिस्कुट दिया, उनके चिलचिलाती धूप में पैदल चले तो आपने चप्पल दिया, छाता दिया। ये ट्रेड यूनियन, किसी ट्रेड यूनियन की कल्पना से बाहर, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय दायित्व को, सामाजिक दायित्व को समझ करके हमने यह किया। इसलिए आज भारतीय मजदूर संघ की लोकप्रियता बढ़ी है और हमारे सामने आज एक चुनौती भी है कि हम कहते तो हैं कि हम गैर राजनीतिक श्रम संगठन हैं, लेकिन एक बार इसको समय समय पर अपने को आत्मावलोकन भी करना कि हम उस ये पर बरकरार हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मन में कोई विचलन आ रहा है। यह भी हमारे लिए एक चुनौती है मित्रों। हम केंद्र में बैठे लोगों पर भी दबाव बनता है, कुछ भी होता है, आपके यहाँ कोई घटना घटी, वो सीधे सुरेंद्रम जी को फोन आएगा कि अमुक मंत्री से मिला दो, अमुक मंत्री से बात करा दो। कभी कभी मुझे मजबूरी में करना होता है मित्रों, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती। हम ट्रेड यूनियन करते हैं, हमको ट्रेड यूनियन के लाइन पर चलना, और ये हम गलत फहमी पालते कि हम किसी मंत्री से मिला देंगे, किसी मंत्री से आपको बात करा देंगे तो आपके समस्याओं का समाधान होगा, कभी नहीं होगा मित्रों। आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बाकी दलों की सरकार रहती है तो वो इस विषय को समझकर या हमारे ये को समझ करके कि ये सबसे बड़ा श्रम संगठन है, इनकी बात मुझे सुननी चाहिए, हमारे शक्ति का अंदाज उनको नहीं होता, हमको वो ओवर एस्टिमेट करते हैं और हमारी बात गलती से सुन लेते हैं। लेकिन आज जो सरकार में बैठे लोग हैं, हम लोग एक ही अखाड़े के पहलवान हैं, हमारी शक्ति का अंदाजा उनको है। यह दिगर है कि ये सभी हमारे मित्र बंधु हैं, हम जाते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, हमारी सारी समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन मैं जो शुरू में कहा कि उनकी भी बाध्यता है, उनकी भी प्रतिबद्धता अलग है। इसलिए हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमारी सब बात को सुनेंगे, ये हमारा भ्रम है मित्रों। सरकार किसी भी दल की हो, सरकार ताकत की सुनती है।
कई ऐसे विषय हैं जहां कि हम उन विषयों को लेकर जाते हैं और सरकार में बैठे हमारे मित्र लोग कहते हैं कि भाई साहब आप हम कुछ भी करते हैं, आप डंडा लेकर खड़े हो जाते हो हमारे विरुद्ध, आपकी कोई शक्ति वहां नहीं है। बाकी जो श्रम संगठन है उसको हम जो कहते हैं, जैसे कहते हैं, वो एक पैर पर खड़ा रहता है। तो मित्र, आप जरा सोच कर देखो, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? उनको रेलवे बेचना है, उनको एयर इंडिया बेचना है, आप डंडा लेकर खड़े रहोगे। बाकी जो वहां की श्रम संगठनें हैं वो कहती है कि बेच दो भाई, हमको कोई उससे लेना देना नहीं है। तो वो उनकी सुनेंगे, हमारी सुनेंगे? इसलिए मित्रों, हमें सरकार को अगर सुनानी है तो कोई भी सरकार होगी वह ताकत की सुनती है। तो हमको अपनी ताकत बढ़ाना, बाकी आप हमको फोन कीजिए, मैं सुरेंद्रम जी को फोन कीजिए, मंत्री से मिल लीजिए, आपको फोटो खिंचा सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों को फोटो दिखाएंगे, काम नहीं होगा। इसलिए हमारा एक ही तंत्र है, उस तंत्र को विकसित करना, और वह तंत्र हमारा ताकत है। अपने पुराने कार्यकर्ता को अनुभव है, ये सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो, ये 5-7 साल 10 साल की पुरानी सरकार है। तो क्या भारतीय मजदूर संघ 5-7-10 साल की संगठन है क्या? हम पिछले 65-70 वर्षों से हम तो दूसरे ही सरकार के साथ काम किए। वही सरकारें हमको इसलिए सुनती रही हैं कि उनको पता है कि इनके पास ताकत है, और यह सरकार हमारे अंदरूनी ताकत को समझती है कि हम कितने पानी में हैं। इसलिए अगर हम इस सरकार को भी अपने अनुसार नीतियां तय करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं, तो अपने पास एक ही तंत्र है, वो शक्ति को विकसित करना, और वो शक्ति को विकसित करने की पूरी क्षमता आप में है। आप एक बार अपनी ताकत को पहचाने, एक बार आप यह अपना अवलोकन करें शक्ति का कि हम कहाँ हैं। आज वो चाहे पीएसयू का मामला हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पूरी की पूरी संगठित क्षेत्र का आप नजर दौड़ा कर देख लें। आज हम कहाँ खड़े हैं? रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है, लोग का ठेका प्रथा बढ़ रहा है। अभी ठेका प्रथा अभी हम समाप्त ही नहीं कर पाए थे, उसके लिए हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। अभी आपको एक और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान आ रहा है। हम कहाँ रहेंगे? आज पूरे संगठित क्षेत्र का 67% काम ठेके पर हो रहा है। तो हम ताकत कहाँ बढ़ा सकते? कहीं रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, कहीं नौकरी नहीं हो रही है। मित्रों, हमारे पास विकल्प, एक ही विकल्प है कि मुझे असंगठित क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और आप असंगठित क्षेत्र में ताकत अगर आप बढ़ाते हैं, उस ताकत का ही उपयोग संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए भी किया जा सकता है। आप 2017 के दिल्ली रैली में का अनुभव आपको होगा। तब मैं महामंत्री नहीं था, मैं राष्ट्रीय मंत्री और एक इंडस्ट्री का मैं इंचार्ज हुआ करता था। आपके सामने कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है मित्रों। आपने उस रैली का भूरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने प्रचार किया था, और उतना ही नहीं, सरकार में बैठे लोगों ने कहा था कि ये इतनी बड़ी रैली अगर कभी हमको भी करना पड़ेगा भाजपा को, तो हम भारतीय मजदूर संघ को कहेंगे कि आदमी बुलाओ। उस समय मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि भारतीय मजदूर संघ देखते हैं कि कहां से इतनी संख्या दिल्ली में जुटाते हैं, और ऐतिहासिक रैली आपने किया। ये मीडिया का रिपोर्ट, ये मेरा रिपोर्ट नहीं, कि मोर देन 3.5 लाख की संख्या, ये मीडिया का रिपोर्ट था। और आज उसी शक्ति को देखकर अगर सरकार हमारी कुछ सुन रही है, तो उसी शक्ति के आधार पर सुन रही है। और अगर उसमें संगठित क्षेत्र का क्या हिस्सा था, आप में से जो गए होंगे वो देखे होंगे।
80% असंगठित क्षेत्र के महिला और पुरुष मजदूर थे उसमें। ये आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, एनएचएम के लोग उसमें थे, जिनका कोई मांग नहीं है। वो कभी वेतन बढ़ाने के लिए कोई नहीं बीएमएस को कहते। आपकी क्या संख्या थी? मैं इंश्योरेंस का बात बतलाता हूं कि पूरे देश से एलआईसी और जीआईसी मिलाकर के 398 लोग थे, जिसमें 98 लोग हमारे रिटायर्ड पेंशनर यूनियन के थे। और उनको रोज उनकी समस्या है, कभी उनका डीए बढ़ाना है, कभी उनको प्रमोशन दिलाना है, कभी उनको वेज रिवीजन कराना है, कभी उनको रिकॉग्निशन कराना है। ये सारे रोज की रोज समस्या संगठित क्षेत्र की है। आप सोचें कि अगर वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की ताकत सरकार के सामने हम नहीं जुटा पाते, तो क्या आज बैंक का वेज रिवीजन होता, इंश्योरेंस का वेज रिवीजन होता, कोयला का वेज रिवीजन होता? ये हमारे संगठित क्षेत्र के मित्रों को इस विषय को गंभीरता से सोचना कि हम अपनी ताकत कैसे बढ़ाएं। आपके बहुत सीमित दायरे, बहुत सीमित हो गए हैं। आपके पास ताकत बढ़ाने का असंगठित क्षेत्र बचा हुआ है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को मदद करना। आपके कर्नाटक में कई हमारी बैंक की यूनियन है, करोड़ों रुपए उन्होंने रखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद के रखा है। उन्हें ऐसा लगता है कि यह साम्राज्य हमारा हमेशा के लिए है। मित्रों, ये सब जाने वाला है अभी। इसलिए आज भी अभी अगर हम ये सतर्क नहीं होते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। आज संगठित क्षेत्र के लोग असंगठित क्षेत्र के कार्य विस्तार के लिए अपना योगदान करें। अगर संगठित क्षेत्र के मित्र, संगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो उनके पास एक ही मात्र वैकल्पिक व्यवस्था है कि असंगठित क्षेत्र में के कार्य विस्तार के लिए वो आगे आए, उनको मदद करें। भारतीय मजदूर संघ ने असंगठित क्षेत्र में लगे कार्यकर्ता पूर्णकालिकों के भविष्य की चिंता के लिए हमने एक आर्थिक सहयोग का निवेदन किया था। लेकिन सभी प्रदेशों ने, मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं, सभी प्रदेश के संगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने खूब पैसे वसूले। लेकिन आज उनकी सोच ऐसी बदली है। पैसा तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से लिया, बीएमएस कौन होता है? ये आम धारणा बनती जा रही है कि बीएमएस का कोई महत्व नहीं। हमने ये किया, हमने वसूला है, हमने यूनियन बनाया है, हमारा यह ऑफिस है। मित्रों, एक बार जरा बीएमएस का एम्बलम हटाकर देख लो, आपके समाज में, मजदूर में, यूनियन में आपकी क्या हस्ती है। इसे गंभीरता से विचार करना। आज अगर हम हैं, आज अगर हमारी आप बात सुन रहे हैं, आप इतने मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि विनय सिन्हा जो है सो कोई बड़ा व्यक्तित्व है। विनय सिन्हा के लिलार पर, विनय सिन्हा के फोरहेड पर यह बीएमएस का ठप्पा है। इसलिए आपको यह विश्वास है कि यह व्यक्ति जो है हमारे शुभकामना के लिए प्रयत्नशील होगा, यह आदमी हमारे सुरक्षा के लिए जो है, आपको एक विश्वास है इस संगठन पर। इसलिए मैं आप सबों से यह आग्रह करता हूं कि आप संगठित क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो यूनियन चलाते हैं, उनको असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के कार्य विस्तार में उन्हें आर्थिक मदद करनी चाहिए। यह अपना पहले से अभ्यास रहा है। कई संगठित क्षेत्र के समर्थ यूनियन और स्वेच्छा से असंगठित क्षेत्र के लिए वो गोद लेते हैं। आपको यह अभ्यास है कि नॉर्थ ईस्ट में जब अपना काम नहीं था तो कई हमारी बड़ी संगठन नॉर्थ ईस्ट में काम बढ़ाने के लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया है। आज हम क्यों इसमें पिछड़ रहे हैं? क्यों हमारा इतना आत्मविश्वास डोल रहा है? हम क्यों इतना अपने को सेल्फ सेंटर्ड कर रहे हैं? इसलिए मेरा इस अवसर पर आप सबों से यह अनुरोध है कि इन विषयों पर आप गंभीरता पूर्वक चर्चा करें।
गंभीरता पूर्वक विचार करें और अगर भारतीय मजदूर संघ कर्नाटका प्रदेश को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो इन विषयों पर विचार करना, उचित निर्णय लेना और आप में यह क्षमता है कि आप कर्नाटका प्रदेश बीएमएस, केंद्र बीएमएस को एक दिशा दे सकता है। आप पूर्ण समर्थवान कार्यकर्ता अपने हैं, इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इन विषयों पर विचार करें और इस पर अग्रसर हों। और मुझे पूरी विश्वास है कि कर्नाटका प्रदेश भारतीय मजदूर संघ केंद्र के मानचित्र पर एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके इस 21वें त्रैवार्षिक अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन करता हूं और आप सबों को शुभकामना देता हूं कि आप इस 2 दिन के अधिवेशन में निश्चित आप उचित निर्णय लेंगे और उसको पहल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, वंदे। विनय कुमार सिन्हा जी, आप ऑनलाइन से इस अधिवेशन का उद्घाटन करा के बाद हम लोगों को उद्घाटन भाषण के तरफ से भारतीय मजदूर संघ ने क्या इस परिस्थिति में कैसे काम करते हैं उसको हमें भाषण दिया है। आप लोगों के लिए हमारी कर्नाटक बीएमएस की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಈಗ ನಮ್ಮ सुरेंद्रम जी निकल गए हैं। दुरईराज जी, सुरेंद्रम जी है ना? मेरा म्यूट नहीं है, मेरा अनम्यूट। हाँ, मैं सुरेंद्रम जी ये बता रहा था कि मैं अभी लोग बैठे हैं, मैं उस बैठक में जा रहा हूँ। 5:30 बजे से आपके साथ सेंट्रल ट्रेड यूनियन की बैठक में मिलेंगे। मैं अभी इस ये से निकलता हूँ। आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे अनुमति लेता हूँ जी। धन्यवाद। ठीक है, आप चलिए ना। धन्यवाद। ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಿನ ತಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನುಮತಿಯಿಂದ. ಈಗ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ BMSನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಜಿಯವರೇ, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರರವರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ದೊರರಾಜ್ಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐನೂರು ಮಂಜಣ್ಣವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೇ, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ 1955 ಜುಲೈ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಾರತದ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ದೇಶೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗುರೂಜಿಯವರು ದತ್ತೋಪಂತ್ ಠೇಂಗ್ಡಿಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ದತ್ತೋಪಂತ್ ಠೇಂಗ್ಡಿಜಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಂಘಟನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು
ದೇಶೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 0 ಅಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ 0 ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಕೇವಲ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸದಸ್ಯತ್ವವುಳ್ಳ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಘಟನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಘಾಟಿಯವರು, ಹಾಲಂಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರು, ಶ್ವೇತಾದ್ರಿಗಳು, ಪುತ್ತೂರು ರಾಯರು, ಕುಮಾರಿ ಮಂಗಳಾಂಬರಾವ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಸದಾಶಿವರವರು, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರು, ಶೇಷಾದ್ರಿಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಂಜರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಈ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಲವಾರು ಜನರ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಸೇವೆ, ಒಂದು ಅವಿರತವಾದ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಾವು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಬಂದಿರೋದು ರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಿಚಾರಗಳು, ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಆಯನೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಮಲ್ಲೇಶಂ ಅವರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆರಾಜ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಅವರೇ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾ ಅವರೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ನಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಸಂಘಟನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಚಳುವಳಿಗೂ ಹೋರಾಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಂಥ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಕೂಡ
ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಸಹಯೋಗದೊಳಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಕೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚೀನಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಚೈನಾ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾತಾವರಣ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಥರ ಭಾರತೀಯ ಮಾತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ವಾತಾವರಣ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವೈಭವ ಗೌರವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಏನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ರೀತಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವೈಭವ ಗೌರವಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಧ್ವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದಿನದ ಬದುಕನ್ನೇ ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಿತ ಪೀಡಿತ ಬಡವ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ದ್ರಾಷ್ಟ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಬಹಳ ಜನ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ತುಂಡಿದು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಅಂಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಧಿಕಾರದ ರೂಢ ಪಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಹಿಡಿತ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 39 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದ ಕಾರಣ
ಸದಾಶಿವ ಆಲಂಪಲ್ಲಿ ಅಂತವರ ಮತ್ತು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಂತವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಪರಿಣಾಮ ದತ್ತ ಪಂಟ ಟೆಂಗ್ಡಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವಂಥರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರದವೇ ವಿರುದ್ಧವೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ದ್ರಾಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಕಾರಣ. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಕಾರಣ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಸದಾಶಿವರ ಜೊತೆಗೆ, ಸದಾಶಿವ ಅವರೇ ಈ ಥರದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಸದಾಶಿವರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಜೀವ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆ ಥರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು, ಮಂತ್ರಿ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ ತನ್ನದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಸದನ ನಡೆದಿರಂಗೆ 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದು ತಡೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ. ಎದುರಾಳಿಗಳ ಟೀಕೆ ಬಂತು, ಏನ್ರಿ ಇದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ. ವೇತನವನ್ನೇ ಪಾವತಿಸಿದ ಕಠಿಣ ವರ್ತನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸದನ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಬಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಲ್ಲರು. ಈ ಥರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಾಗೂ ಆ ಥರ ಅತಿಥಿಯಂಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಆ ಬಡವರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದು ಕರೋನಾ ದಿನಗಳು, ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುವಂಥ ದಿನಗಳು. ತಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಟವೂ ಇರಲಿ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರೋದ ಹಣವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2,000, 3,000, 5,000 ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿದಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಕರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಬಡ ಜನರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಹಣದ ಮೂಲಕವೇ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಹುಪಾಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕನಸಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ್ದು. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು. ಅರೆ ಪ್ರಭಾವ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೊಡಗಿದ್ದೀರಿ.
ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲರಿ, ತಾವು ಆಶಾಕಿರಣ ಆಗಬಲ್ಲರಿ. ಸಂಘಟನೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಭಾರತೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬರೀ ಕೇವಲ ಯೂನಿಯನ್ಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಈ ಭಾರತದ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗಲಿಂದನೇ ಅದರ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 10-12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇದಾದ್ದರಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನ ತರಹ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಗಾಗಬೇಕು. ನೂರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸದಾಶಿವ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸೂನವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಲ್ಲ, ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಣಿ ಈ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೊಂಡಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷ BJP ಆಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಂಡಿತರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದುಃಖ ಇದೆ ನನಗೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ 2 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚೋಗಿವೆ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋವಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೋವಿದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಹಂತದ ಅಸಹಾಯಕತೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು. KSRTCಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ BMS ಸಂಯೋಜಿತ ನೌಕರರ ವಜಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, CM ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಚಿತವಾಗಿ CM ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ಪಾಲಾದಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ BMSನ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ನ ಹೋಗಿ CM ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸದಾಶಿವ ಅವರು ಹಲವಾರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SC ST ಸಮೂಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು BMSನ ಮೂಲಕ ನೇರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕೂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋವಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲೆ, ಬರಬಲ್ಲೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಂದು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕರಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಐಸ್ಗಡ್ಡೆ ಇರಬೇಕು. ಎಂದು ಎದೆಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂಕಟ ನೋವುಗಳ ಮಿಡಿತ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಬೆಂಕಿ ಇರಬೇಕು ಎದೆಯಲ್ಲಿ. ಅರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ದುಡುಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಐಸ್ಗಡ್ಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಮರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ, ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗ ಇವೆ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಶಾಸಕ ಗೀಸಕ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಶಾಸಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ. ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಸದನದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನಾಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದ ಆಳ ಅಂತ್ಯಗಳ ಅರಿವು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಡುವಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಆಗಬೇಕು. ನೊಂದಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರಾಶ್ರಯ ಆಗದಿರೋಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರರು. ಅದು ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಹೊರಟಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರರು ತಾವು. ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಾವು. ಆ ಥರ ನಾಲ್ಕಾರು ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ತಾವು ಆಗ್ತೀರಾ. ಪುಗ್ಸಟ್ಟೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದಿದ್ರು ಸಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರು, ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಒಣ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲ, ಆಂತರ್ಯದೊಳಗೆ ಆ ಥರದ ಸಂಕಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಟಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾಭಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೈಜ ಕಳಕಳಿಯ ಕಣ್ಣೀರೇನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗಿವತ್ತಿಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆದಿಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವಂಥ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾರನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ತನ್ನ ನಾಯಕನ ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಲೀಡ್ರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಲೀಡ್ರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸಂಬಳಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾಯಕನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಆ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗ್ತಾನೆ, ತೋಳಿಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು. ಬಡವರ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಯಾರ ತೋಳುಗಳು ತಲೆದಿಂಬಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಾ ಬಡವನ ತೋಳು ಮಾತ್ರ ತಲೆದಿಂಬಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ತಲೆದಿಂಬನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲಂಥ, ಆ ತೋಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ. ನನಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಮಾತೃ ಸಂಘಟನೆ ಇದು. ನಾನು BJP ಒಂಥರ ಸೊಸೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಥರದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ. ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕರೆದಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.
ಬೇರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು. ಸಂಘಟಿತರು ಹೌದು, ಅಸಂಘಟಿತರು ಹೌದು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥವರೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಕಾಶ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಡವರ ಬೆಳಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದೊಳಗೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ, ದಾರಿದೀವಿಗೆ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಪ್ರಖರವಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಥರದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗುವಾಗ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನಿದ್ವಿ, ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ವಿ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಆಗಲಿ. ಕೇವಲ ಸದಸ್ಯತ್ವ ವರದಿ ಅಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯತ್ವದ ವರದಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ತಾವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಔಚಿತ್ಯ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಆನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅವಧಿಯ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಂಜುನಾಥರೇ, BMSನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ದೊರೆರಾಜರವರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಬ್ಬರಾದ ಮಾನ್ಯ ಮಲೇಶ್ ಜಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಂಜುನಾಥರೇನೋ ಹೇಳಿದರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪದ್ರ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಮಂಜುನಾಥರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಿನಂತಿ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ. ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವಕಾಶ, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಾಕಿ ಸಂಘಟನೆಯವರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಮ್ಮೆ ಟೇಂಗಡ್ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತೇಳಿ ಯಾರು? ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿರುವಂಥ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ರತ್ನಗಳು ನಾವು ಅಂತ. ಆ ರತ್ನಗಳೇ ನೀವು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಬಡವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದು
ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಶೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಅದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರ್ವತದಾಗಿ ಅವನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವವರು. ಅವನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ ಕೆಲಸ. ಅದು ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವ ತನಕ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಟೇಂಗಡ್ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿದೆ. ನಾವು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಸೈನಿಕರು ಹೌದು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪುನರಪಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರುವವರು, ಭಾರತೀಯ ಮದ್ದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಇರುವವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಂಜುನಾಥರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸರಳ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ನನ್ನದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದೇ ನಮಗಾಗುವ ಆನಂದ, ಬಾಕಿಯವರಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು 10ರೊಟ್ಟಿಗೆ 11 ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಬದಲು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಡೀ ಆ ವಾತಾವರಣ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ, ಶಾಪ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮದ್ದು ಸಂಘ ಉದ್ಭವ ಆದದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಟೇಂಗಡ್ಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇಶಭಕ್ತ ಮಜ್ದೂರು ಏಕ್ ಹೋ ಅಂತ. ದೇಶಭಕ್ತ ಮಜ್ದೂರು ಅಂತ. ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತ ಮಜೂರರು, ದೇಶವು ಕಟ್ಟುವ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಮಜೂರರು. ಇಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಯಾವ ಯೂನಿಯನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವು ದೇಶಭಕ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತೇಳಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಸೈನಿಕರಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಯೂನಿಯನ್ದು ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೇ ಕರೆಂಗೆ ಕಾಮ್, ಕಾಮ್ ಕಲೆಂಗೆ ಪೂರೇ ದಾಮ್. ಯಾವ ಯೂನಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಕೇಳುವ? ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಧಿಕ್ಕಾರ ಇದೇ ಇರುವುದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮದ್ದೂರು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇಶ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದೇಶದ ಹಿತ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಿತ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ, ನೀನು ಇದರ ಒಂದು ಅಂಗ, ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ನಾನು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಹಣ ಕೊಡುವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ನೀನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಡೋಂಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 8 ಗಂಟೆ ಏನು ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನೀನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು 10ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 11ನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಹೊರತು ದೇಶಭಕ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.
ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದೆ ಈ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಕೂತುಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಾಗಲಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಪರಿಚಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಮುಖ ಚರ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 2-3 ಸಲ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅಂಥ ಒಂದು ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನಮಗೇನು ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇರುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಅಂತ ನೆನಪು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಮಜ್ದೂರೋ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಮಜ್ದೂರೋ, ಆವಾಜ್ ದೋ, ಆವಾಜ್ ದೋ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಅವ್ರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ದೇಹಕ ಆಗಿದೆ, ನಾನು 40ರ ಯುವಕನಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ನಮಗೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ನಮಗೂ ಕೂಡ 6 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೇಶ್ ಪೈ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಂಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ, ಹಾಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ನಂತರ ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾರವರು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ದುರೈರಾಜರವರೇ, ಹಾಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಲ್ಲೇಶಂರವರೇ,
ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ NK ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ವರ್ಚುವಲಿ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೀಗ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಕ್ಕಿಂತ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇವರು ಏನು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರದೇನೆ ಅಂತರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಇದು 21ನೇ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದ್ನ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಸೇರೋದು ಹೆಂಗೆ? ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ, ಸೇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕಾಂಶಗಳು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ NK ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ 21ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಧಿವೇಶನದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅವರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಮೀರಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣಾಂಚಲದ ಇವರು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗೆ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವರ ಅನುಭವಗಳು, ಅವರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶೈಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭಾಂಗಣ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಈ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಸರಿ. ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹಿತ ಈ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೈ ಜೈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಹಿತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿ ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷಿತಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿ ನ್ಯೂ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮೇಳನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ.